Момчето кој го освои целиот Балкан со харизмата, искреноста и желбата да лета за чуда. Како впрочем и наслова на неговата прва турнеја. Турнеја која го претвори регионот во едно големо срце. Токму онака како што тоа знаеше да го прави и нашиот Тоше Проевски. Неговата приказна што туку започна и веројатно никој не би можел ова да го повтори. Зашто? Вечер, односно токму во ексклузив специјалот ќе ни открие најголемиот феномен на новите генерации. Јаков Јозиновиќ кој е ексклузивно во нашето студио вечерва. Јаков, добро дојде и честа е голема што огромна прво мене лично што ми направи можност да разговараме во студио. Hvala na pozivu. Jako me veseli što sam ovih dana, već sam i jučer bio u Skopju i danas i koncert i sutra. Drago mi što sam s vama. Твоето доаѓање, морам да започнам, го направи со еден потек кој што дефинитивно македонците, односно Македонија, уште повеќе те засака, а тоа е доаѓањето во Крушево. Да. И доаѓањето во спомен куќата на Тоше Проевски, веројатно прв пат ја посети. Prvi put, da. Кажи ми ги импресиите и свето ono što го направи. Pa znate kako, mi smo prije 2 dana morali stići jer je jedini tad bio avion da stignemo zapravo otići i u Kruševo, a ja sam stvarno nekako zadnji put kad sam bio u Skopju da najavim koncert, jedina mi je zapravo želja bila da odem u Kruševo, da i podsjetim njegov grob i da podsjetim taj muzej kojeg su napravili za njega u spomen njemu. I prošli put kad smo bili nismo uspjeli doći i sad smo uspjeli. I izuzetno mi je drago, to mi je bila jedna od najvećih želja. Mislim, on mi je jedan od najvećih uzora i jedna od osoba na koje se samo mogu ugledati i učiti od njih. Tako da je Toše Proevski bio nešto najljepše što se cijelom Balkanu zapravo dogodilo i ja sam siguran nešto najljepše što je Makedonija imala. I velika mi je bila čast proći kroz taj njegov muzej i vidjeti svu tu ostavštinu, svu tu povijest koju je on imao, na kraju dana i posjetiti njegov grob, pomoliti se za njega i za sve ljude i baš je bilo jedno divno iskustvo. Jako emotivno, ali prije svega predivno iskustvo. И предобар почеток за сето оно што те следува Македонија. Значи ти доаѓаш во Скопје, веќе неколку пати си тука, но голема е честа и задоволството ни е драго кога иако многумина те споредуваат, некако можеби тоа ше замина, но ете, се случи ти како еден феномен и чудо, можеби не знам колку ти одговара кога те споредуваат со Тоше Проевски. Ma, znate kako ću vam ja reći? Novio Toše Proevski. Ma nikako, ja nikad nisam od malena bio za da me se uspoređuje sa nekim. I mislim da ja prvi ne bi neko mlađe dijete, sad kad ja budem imao 30 godina, ne bi uspoređivao nikog sa nikim. Ja mislim da je svako nekako nova verzija sebe i ja sam nekako, ja sam budućnost samoga sebe. Predivno je ako vide neke karakteristike u njemu, ali to je samo zato što ja stvarno se nekako želim ugledati na njega i mislim da od njega mogu naučiti. I definitivno, baš sam jedan komentar dobar vidio od jedne žene što mi je komentirala, ako si nekako ugledaš na Tošeta ne možeš biti loš čovjek. A nekako je poanta cijelog ovog života da budemo dobri ljudi i da to prenosimo na druge. Tako da ne bih se ja uspoređivao, ali definitivno da mi je uzor je. Симпатиите во целиот регион, односно целиот Балкан ги освои и тоа е показател на сите распродадени концерти. Воедно, инаку концертот во Скопје конечно и официјално sold out, како што знаеме ние да кажеме младата генерација. Ама ти ги освои најголемите, можеби слободно можам да кажам, награди и ќе издвојам Порин, награда која што дефинитивно значи многу за музичката индустрија. Прво ќе те прашам какво е тоа чувство, а под прашањето ми е на сцената се појави Јосипа Лисац. Јосипа Лисац на овие години сето оно што го направи се спореди токму со тебе во однос на младоста. Какво е тоа чувство? Pa znate kako, kada sam osvojio Porina, ja sam bio koncert radio u Sava centru, tako da ja zapravo nisam bio u tom momentu dok se nagrada dodjeljivala. Tako da ja zapravo nisam ni svjestan još da sam ga osvojio. Nije mi stigla nagrada kući, tako da ne znam. Večernjakova ruža. A Večernjakova ruža je bila tipa tjedan dana prije. Така. I bila je Josipa Lisac i bilo mi je nevjerojatno iskustvo uopće upoznat divu glazbene hrvatske scene, cijele povijesti glazbe. Veliko poštovanje imam prema njoj i bilo mi je nevjerojatno da sam je upoznat. I dapače, nevjerojatno mi je bilo da ona zna ko sam ja. Da. Evo, to me iznenadilo. Baš. Da, тоа го напиша се објави на твојот Instagram профил и верувам дека реакцијата да слушнеш после толку години една таква звезда да се спореди со твојата младост и она што го носише голема. Морам да те прашам, со оглед на тоа што ти кажа, има и млади ликови, односно голем број на публика која што е 90% млада генерација која те следи, се случи
една вирално видео во Нови Сад, твојот прв концерт, впрочем, да речам, оние кои што се случува во Србија, каде што го видовме малиот Лазар. И виралното видео кој што го обкружи целиот Балкан. Како дојде до тебе таа снимка и каква беше твојата прва реакција кога го виде тоа видео, особено кога ќе видиш еден млад глас кој што буквално во ист див со тебе ги пее твоите песни? Па, знате како, ја некако сад што е веќе ово лудило, све мање некако пратим друштвene мрежи заради свог мира у глави. Ali kad je nešto viralno i nemoguće da ne dođe do mene i meni je prijatelj poslao video tog malog Lazara i ja sam odmah pao na koljena čim sam taj video vidio i predrago mi je bilo da postoji mladost koja je definitivno budućnost i to pokazuje već sa nekih svojih 7-8 godina koliko Lazar ima. Da. I nije mi bilo upitno, znao sam da ga moram upoznati, da ga moram zvati na idući koncert da dođe, prvenstveno da vidi koncert opet, a onda sam ga pozvao i na stage. И какво беше чувството кога заедно, веројатно и неговата реакција беше неочекувана да го поканиш, односно реакцијата на неговите родители? Da, predivna je bila reakcija, predivno je bilo upoznavanje i nekako evo i to je bila situacija gdje su ljudi komentirali kao Lazar je novi Jakov, Lazar je novi Lazar, Lazar je nova zvijezda koja će biti za 20 godina i ono navijam za njega i ja ćemo biti prvi u redu. Tako da je bilo predivno iskustvo upoznat ga iskreno. Nekako mi je najdraži dio ovog posla možda upoznavati te neke ljude koji me prate i kojima je toliko stalo i koji imaju što za pokazati. I onda mi je Lazar jedan bio od tih ljudi. Така е, Лазар од името Лазар ќе одиме сега на името Давид. Ти впрочем го позајмуваш гласот на филмот кој што во моментов е веројатно популарен во Хрватска, веројатно веќе и во регионот. Je li stigao u Makedoniju? Па да. Je, stigao je. Веќе преку Cineplex стигна во Македонија и затоа токму сакам и да те прашам, веројатно си прв пат во ова улога на синхронизатор со оглед дека моките на тебе првенствено твојот глас. Да. Нормално и харизмата и се што носиш, па како е да ја доловиш преку само гласот синхронизацијата на овој филм, со оглед дека има и песни во филмот? Da, meni je od malena bila želja dati glas u crtiću nekom. Generalno film, volio bi glumiti u nekom filmu, ali za to će biti prilike. I onda me iznenadilo kada su me pozvali da dam glas za crtić David. A jednako tako mislim da je jako zanimljivo što ta uloga koju sam ja dobio u crtiću je zapravo divna i taj lik Davida pokazuje nekako da je sve moguće ako čvrsto vjeruješ, pa čak i kad ljudi ne vjeruju u tebe. I nekako je baš David pravi primjer i pravi lik. Ako sam ikojeg trebao lika dobiti, onda je stvarno idealno da sam dobio Davida. Tako da me veseli i baš mi je drago što sam dobio tu priliku da dam glas i meni je genijalan crtić, meni je baš dobar. I nekako дури мислам дека и си личите со Давид. Pa znate kako, kažem, ja mislim da su stvarno pogodili. Evo, ja sam jako zadovoljan. Ne bi ni jednog drugog lika prihvatio da budem, da nije David. Nekako stvarno ličimo. Така. Сава Центар и сето оно што се случува во моментов стигна и во Македонија. Ама морам да издвојам еден момент што и во Македонија многу беше пренесуван, а тоа е Јаков Јозиновиќ и Саша Матич. Комбинација која што веројатно прво стилот на музика е друг, сепак кој што го работи Саша Матич, но како што кажа тој, ти беше негов домаќин во Загреб, тој твој во домаќин у Београд. У Београд. На сцената кажа дека ќе прави песна, односно подготвува песна за тебе. Да. И реакциите овдека во Македонија беа големи, со оглед на тоа дека се очекува нормално се повеќе твоја авторска песна, иако веќе со 2 хита си апсолутно популарен, но каква е не само чувството, реакцијата во живо, тоа да го кажа, веројатно ти го знаеше и претходно, но еве, јавноста го слуша на тоа прв пат. Znate sad ću vam reći, mislim, ja sve te izvođače koji su mi bili i gosti koje sam upoznao, ja sam njihov fan od malena. I meni je nekako nevjerojatno i dalje da oni znaju ko sam ja i da su toliko pristupačni za upoznat se. Pa recimo prilika upoznat Sašu Matića. Prilika pjevat u Zagrebu pa pjevat u Beogradu sa njim je nevjerojatna. I onda još na to sve kad mi kaže da će mi napraviti pjesmu, ja za čuda letim, mislim. Tako da nevjerojatno. Evo čekamo svi i zanima me iskreno što sprema za mene, ali veselim se tome. Знам дека имаш кажано дека во моментов си фокусиран на твои песни и не во, можеби поскоро еднина за дуети. Но би те прашал со оглед на целиот хајп, можеби сето што се случува во моментов токму со тебе и соработките и сите оние кои што дојдат да те поддржат, а тоа е веројатно и најголемата балканска естрада.
Меѓу нив беа Джела Рамовиќ, нели, Александра Пријовиќ, Вилена Томашевиќ и многу други, но Да. сакам да те прашам со кого, веројатно кога ти би одбрал, би направил најбрзо можеби дует, дали тоа би била Сенида, која што е актуелна исто со тебе во моментов, Джела Рамовиќ или Александра Пријовиќ. Кога ти во моментов би избрал? Pa, mislim da u ovom momentu trenutno ove godine trebam snimati samo singlove. A kada bi birao duet, ipak mislim da publika najviše bi bila zadovoljna sa duetom sa Dželom Ramović. Така, и тоа некако ја видовме таа енергија во Сава центар и верувам дека Da, mislim da, ќе vidjeli се ste, случи. energija je sa Dželom Ramović bila ono, totalno mladenačka i totalno onaka kakva danas nam treba. I mislim da bi ja i Džela donijeli baš tu neku predivnu priču i predivnu pjesmu i ja sam siguran da će se to jednom dogoditi. Ali jednako tako ne osporavam duete ni sa Senidom ni sa Aleksandrom. Веројатно за Сенида уште некако е вжештена таа атмосфера, мислам дека Da, уште побрзо чекаме нешто да се случи. Da. Имаме ли реакција од Сенидах? pa mislim reakcija je bila da je ona zadovoljna i sviđa joj se jako moja izvedba, ali nismo još dogovorili duet. Ќе чекаме да видиме што ќе се случува. Чекамо. Долга е годината. Ali bila je ona sad nedavno nastupala u Skopju, šta ne? Така и во Арена Јана Сандаски, тоа Е. што ти настапуваш. Trebali smo ju pitati jel sprema duet. Така е. Сава центар го напоменав со 10 Сава центри. Значи распродаде бројка која што мислам дека за млад изведувач од ранг од 20 години е нешто апсолутно нереално. Je. Ме интересира каква е твојата реакција кога се будиш секој ден, значи ова зборам во периодот кога ги распродаваш, Да. веќе се е sold out. Секој утро да се будиш и да дознаваш дека 10 пати поред ја освојуваш, односно ја распродаваш Сава центар, која што држиш рекорд, впрочем, со Здравко Чулич и Лепа Брена. Pa je, da, mislim, ovi 10 Sava centara su rekordni. Čolić i Brena su u 20. stoljeću i u staroj dvorani Sava centra Aha, така. oborili rekorde i tad je nešto dvorana bila manja. U ovoj novoj dvorani smo mi nekim čudom uspjeli oboriti rekord i ne znam više kako da reagiram ja. Nakon prvog rasprodanog Sava centra sam ostao šokiran i nisam mogao više vjerovati kako da reagiram, ono što da ja kažem više. Tako da svako iduće jutro kad bi se budio i prodao koncert novi, ne bi se samo smio. Samo osmijeh na lice i idemo, Bogu hvala i čao. Идемо далje. Idemo dalje, ma da, čovjek, to su toliko nerealne situacije i nerealni uspjesi da ne znaš ti više kako bi reagirao. Samo se daš publici i cijelog sebe daš. Веќе цела во целиот овој, пак ќе кажам, хајп што се случи, веќе се приземили на сето оно што се случуваше. Со оглед на тоа дека се уште ова трае, но колку сега во твојата глава е некако се во ова реално и јасно. Ja se zapravo jako dobro držim. Ja sve nekako ovo negativno ne pratim. Sve društvene mreže ne pratim previše. Trudim se da glava mi bude što mirnija. Na kraju dana najbitnije da se publici dam. Така е. Jednako tako, kada si nekako i u vjeri i okružen dobrim ljudima, nemoguće je se uzdizati. Ja sam nekako pri zemlji i svaki dan si ponavljam da samo sam trebam truditi biti što bolji i očigledno davati publici kad me toliko želi. Така и Македонија те бараше, Скопје го Неверојатно, распродаде, ама Македонија го доби вториот концерт. Го доби Охрид. Tako je. Ајде, бидејќи ова е прво интервју од најавата за Охрид, сакам да те прашам, бидејќи не ти е прв пат Охрид, зборевме во првото интервју Така со е. тебе, ми кажа дека си бил веќе Бил неколку сам, да. пати. Колку се радуваш на овој концерт во Охрид? Охрид е антички театар. Jako se radujem, ako se ne varam 3.8. Така е. Da, jako se radujem. Ohrid je grad u kojem sam zadnji put bio sa društvom. I nekako smo ja i društvo iz srednje škole jako povezali se u tom gradu, izlazili smo. Imam jako lijepa sjećanja na taj grad. I onda kad se još sjetim da je to jako jedna lijepa dvorana, odnosno lijep prostor, ljetna pozornica, baš me nekako veseli i mislim da će biti poseban koncert i baš da će biti posebna ta ljetna turneja i da će nekako i večeras publika u Skopju imati poseban koncert, ali bome i u Ohridu i na jedan drugi način poseban, tako da mislim da će to biti idealno za nastaviti nekakvu turneju u Makedoniji. Антички театар, мислам дека е баш... Ja sam čuo da je predivno. Gledao sam slike, nisam nikad bio. Jako me veseli da odem tamo. И твојата музика, мислам дека таму ќе звучи
Идеално. со летна атмосфера. Мислам дека ова лето дефинитивно ќе биде во духот на Јаков. Со оглед дека Може. години наназад, не знам дали знаеш дека минатата година беше лепа времена, тој датум На некаде тамо. У не, Охриду. мислам во Охрид не на истата сцена, но беше во фокусот, претходно беше Александра Пријовиќ. Исто беше оваа година и Сенида ќе биде. Така да некако мислам дека целиот тој круг и сите тие луѓе кои што ги гледаме преку тебе и те поддржуваат се тука во Македонија и тоа Да. ни е многу драго. И мени исто искрено. Па да, некако драго ми е да сам окружен људима кои разумiju ситуацију у којoj се налазим и знају ми нешто паметно речи и стварно су ми поддршка и дефинитивно да, и они су вољени вамо, така да ми е тоа драго. Со оглед на тоа дека не си ни веројатно ни на пола од сето она што ти се случува и Нисмо, сите да. концерти, јас во име на нашиот македонски бренд Natura Therapy и Ad Astra сакам да ти дадам нешто што не знам дали се слушнал за NutriShake. Нисам. NutriShake е еден производ кој што ќе ти помогне во сите овие концерти, сето она што ти следува, да замениш еден цел оброк со протеини. Знам, слушнав дека одиш теретана, некако твојот биоритам е теретана, кога не одиш на концерти, дека тоа ти е некако факултет теретана. Ова е нешто што ќе ти помогне да го замениш оброкот до дури 90 калории. Ова е нашиот бренд кој што ти подарува токму NutriShake. Бренд кој што во Македонија е најпопуларен. Да. И кој што, еве, буквално тебе ти го Хвала. добиваме ова, а ова е нешто што ќе го замени целиот тој биоритам кој што ни секаде низ концертите, а веројатно чувствуваш и замор. Да. Веројатно заморот ти е некако, Па, како се совладуваш со тоа? Па мислим, Иако имаш 20 години, ама Nije lako, ali nije ni teško, ali nekako ja mislim da definitivno veliki utjecaj imaju godine. Ja imam definitivno viška energije i to nekako sve onda uspijem uzdržati koliko treba. да, тоа го видов и у студиото кога дојде тука, Па да. беше апсолутно енергичен. Јаков, јас ти благодарам многу за честа, огромна што дојде овдека во студиото пред твојот концерт во Скопје. Jingle TV ексклузив ќе продолжи ти понатака да биде твој верен медиумски партнер на сето она што го правиш. Hvala. И да го следиме впрочем твојот пат кој што се вика Јас за чудом летам, односно патот за кој чуда леташ ти. Hvala vam puno na pozivu, jako mi je drago što surađujemo i veselim se svakom idućem susretu. И се гледаме на концерт. Gledamo! А во продолжение следува и специјалот, односно интервјуто продолжува со сето она што се случуваше токму на 9 април овдека во Скопје. Во продолжение гледате се што се случуваше позади сцената, но и сето она што беше пред арената Јане Сандански. Неговата приказна што туку започна. Но како започна, веројатно тоа веќе никогаш никој не може да го повтори. Ексклузив специјал, посветен на најголемиот феномен на новите генерации. Јаков Јозиновиќ. Ексклузив се јавува од генералната проба на Јас за чуда летим. Турнијата која што конечно се случува и во Македонија. Ексклузивно се наоѓаме на генералната проба во моментов каде што вечерва Јаков ќе ја приполни оваа sold out арена Јане Сандански. Затоа останете со нас. Во градот што памети, но и создава приказни. На 9 април Скопје беше сведок на момчето што за чуда лета. Се започна со сон што не бара дозвола да постои, со глас што не сака да биде само слушнат, туку почувствуван од целиот Балкан. Неговиот пат не беше едноставен, ниту однапред напишан. И чекор по чекор, песна по песна, тој почна да ја гради својата приказна не како некој што сака да биде звезда, туку како некој што има голема желба да биде вистински, искрен и свој. И токму таа искреност ја препозна публиката од Винковци, Загреб, Белград, Лјубљана, па се до Скопје. На 9 април, 19 часот, во срцето на Скопје, во арената Јане Сандански. Арената официјално и рекордно распродадена.
Публиката во еден здив ги пее стиховите на најголемиот феномен на новото време и новите генерации. Вечерва станува се јасно. Ова е миг помеѓу сонот и реалноста, како за Јаков, така и за целата јавност. Ja kad vam kažem, vi ćete krenuti s 15 žigla najglasnije se derat i da obavite rekord. Sad pazi ovo, rekord je 116,4. Može? 3, 4, 5! Ovo sam ja. Bravo, Svetski. Ova. Prvo. 56 euro. 63. Može i tako. Pa je, moja je slika. Ljubi. Tamara. Kako sam zapakio? Ljubi te Jakov. Draga, Tamara, srce i potpis i pusa. Момчето што зачуда лета, не лета затоа што може, туку затоа што верува во се што ќе посака. Јаков е доказ дека кога желбата да се биде, небото не е граница, туку само почеток. И можеби токму затоа, ова не е крај на една приказна, ова е почеток на легенда што допрва ќе се раскажува. Publika je danas bila nevjerojatno glasna, nevjerojatno puna podrške. Znali su čak evo i naše pjesme koje smo mi radili na pamet od A do Ž. Ja sam ostala bez teksta, a Jakov se na kraju rasplako, a do sad na turneji još nije, tako da to puno govori. Evo, dragi moj Jakove, od srca ti želim da sve ovo izdržiš ovako kao što si i do sada. Glavu gore, samo ljubav i širimo mladost i zajedništvo do kraja, a pjesama ćemo napisati. Ti sam znaš da smo svaku napisali 1/3. Kad ih sve podovršavamo, imat ćemo 150 albuma. Stop intervju, start i stop intervju. Daj to. Daj mu što? Za konfete večeras. Čekaj malo, čekaj sad se puno. Ja začuda letem, odnosno ja volim, izvini, ja sam sad nisam razumeo. Ne, ajde mi reći na hrvatskom pa Kako onda... si, okej, bomba. Idemo na proba.